دونوں کو ویلکم بھی کرتے ہیں پروگرام میں. اور میں آغاز کروں گی عبداللہ صاحب آپ سے. ایک تو اس سزا کو, اس ورڈکٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ سزائے موت, کیپٹل سینٹنس سنانا ایک فارمر پرائم منسٹر کو, اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اب کیا ممکنہ طور پر اقدامات یا راستہ اختیار کر سکتی ہے؟ کوئی خدشہ تو نہیں ہے کسی پولیٹیکل انریسٹ کا بنگلہ دیش میں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج قائد اعظم رحمۃ اللہ کا دو قومی نظریہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اجاگر ہو کے سامنے آیا ہے, جس کی زبردستی ایک سازش کے ذریعے جو ہے, بھارتی سازش کے ذریعے پاکستان کو توڑا گیا, قائد کی ایک قوم کو جو ہے دو ملکوں میں تقسیم کیا گیا. آج اس نظریے کو فتح ہوئی ہے الحمدللہ. دوسری جانب جو ہے 453 یہ پیجز کے اوپر مبنی ایک فیصلہ آیا, اور یہ فیصلہ آج ایک دن کی بات نہیں ہے. اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ بحث مباحثہ چل رہا تھا, اور عوامی لیگ کے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے ان کو پورا موقع دیا گیا. شیخ حسینہ کو کہا گیا بار بار کہ آپ آئیں, آپ کی ایبسنشیا کے اندر جو ہے یہ ٹرائل ہو رہا ہے, لیکن آپ آئیں اور فیس کریں. لیکن انہوں نے بی بی سی کو بھی جو ایک انٹرویو دیا اس کے اندر وہ ویڈیو موجود نہیں تھی, بلکہ ایک صرف انہوں نے لکھ کے بھیجوا دیا کہ جی میں اس کو مکمل رد کرتی ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کئی ماہ جو ہے یہ ٹرائل چلا, اور خاص طور پہ اس کی جو بنیادی وجہ بنی وہ یونائٹڈ نیشن کی وہ رپورٹ تھی جس کے اندر کہا گیا کہ حکومتی حکم کے اوپر جو ہے, وزیر اعظم کے حکم کے اوپر جو ہے 1400 لوگوں کو جو ہے ناحق شہید کر دیا گیا, جو کہ کوٹا سسٹم کے خلاف تھے, جو کہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ظلم و ستم کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے یہ ختم کیا جائے, لوٹ کھسوٹ. اور جو بنیادی نظریہ جس سے آپ دیکھیے پاکستان کی جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ شروع ہوئی تھی ایک بنگال سے اور ایک کشمیر سے ہوئی تھی, اور وہ ہندوستان کے خلاف ہوئی تھی. آپ نے بعد میں شیخ حسینہ نے جا کے دوبارہ ہندوستان کے زیر سایہ ان کو کھڑا کر دیا. یہ لوگ اس چیز کو تیار نہیں تھے کرنے کے لیے, جن کے اوپر جھوٹے الزام لگائے گئے کہ جی پاکستان اور اس کی ریاست اور اس کے اداروں نے جو ہے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا, بنگالیوں کے ساتھ, وہ بھی غلط ثابت اس لیے ہوا کہ آج وہی بنگالی قوم کے جن کو کہا گیا کہ ان کے ماں باپ کے ساتھ ظلم ہوا, آج ان کی اولاد پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے, اور شیخ حسینہ اور اس کی فیملی کے تمام ریمینز جو ہیں ان کو دھان منڈی کے اندر جو اس کا گھر تھا, جو اس کے والد کے مجسمے لگے ہوئے تھے, سب کو جو ہے وہ زمین بوس کر کے رکھ دیا. اب جو اس کے اندر اہم بات ہے, اس کے اندر پولیس فورینزک رپورٹ موجود ہے جس کے اندر باقاعدہ ایک آڈیو کال جس کے اندر شیخ حسینہ براہ راست بطور وزیر اعظم احکامات دے رہی ہیں کہ لوگوں کے اوپر براہ راست گولی چلائی جائے. اب یہ جو باتیں ہیں یہ بالکل ایک ریکارڈ کا حصہ ہیں, اور جب شیخ حسینہ کو بتایا جاتا ہے تو وہ بھارت کی گود سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو کہ وہ سیلف ایگزائل میں گئیں. آپ یاد رکھیے آمنہ صاحبہ کہ یہ اگرتلہ سے سازش شروع ہوئی تھی پاکستان کے خلاف اور بنگلہ دیش کے خلاف, اور پھر وہ اگرتلہ میں ہی جا کے جو ہے وہ لینڈ کر گئی. دیکھیں کیسے تھا کہ جہاں کی خاک تھی وہیں جو ہے کہ وہ وہاں مٹی جو تھی, جہاں کی مٹی تھی وہیں کے اوپر وہ خاک پہنچی. تو مقصد یہ ہے کہ آج وہ بھارت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. اب جو احکامات آئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شیخ حسینہ کو جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے, بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے, تاکہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. ایک جو مقدمے میں سزائے موت اور دو مقدمات میں ان کو جو ہے وہ تاعمر قید جو ہے وہ سنائی گئی ہے. اس کے حوالے سے ابھی 12 نومبر کو باقاعدہ بنگلہ دیش کے اندر رو نے دھماکے کروائے اور اس کے اندر جو ہے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی. فیصلہ جو تھا وہ شیخ حسینہ اور اس کے وکیلوں کے پاس تھا. عوامی لیگ جو تھی وہ تمام اس قسم کی کاوشیں کوششیں کرنے میں ناکام رہی. کوئی ثبوت, کوئی شواہد ان کے پاس موجود نہیں تھے. ماضی میں یہ جو دھاندلی کا الزام لگاتے تھے لوگوں کے اوپر, انہوں نے جو ہے وہ نیشنلسٹ پارٹی کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا تھا, اور انہوں نے نیشنلسٹ پارٹی نے بھی یہ کہا تھا کہ عوامی لیگ دھاندلی کر کے آئی ہے, لیکن انہوں نے ان کو جو ہے حکومت سے سائڈ پہ رکھا اور ان کے اوپر جو ہے نت نئے کیسز بنائے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ جنریشن زی جو تھی, جو نئی پود تھی, اس نے جو ہے وہ اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا, اور پھر جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہوا وہ آپ اور میرے سب کے سامنے ہے. لیکن عبداللہ صاحب ایک اور اینگل کو ہمیں دیکھنا ہوگا. دنیا کی جو پولیٹکس ہے وہ انٹرسٹ پہ چلتی ہے, نہ کہ جسٹس کو اس طرح سے سرایا جاتا ہے. جہاں کنوینئنس ہوتی ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو انصاف ہو رہا ہے یہ بالکل درست ہے. اب جو امریکہ انڈیا کی پوزیشن ہے
अगर हम देखें बांग्लादेश की पोजीशन को देखते हुए इंडिया की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हसीना के काफ़ी एहसानात हैं मोदी सरकार पर भी और इंडियंस जो गुज़श्ता हुकूमतें रही हैं उनके ऊपर भी, तो उसको देखते हुए कोई गुंजाइश इंडिया अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए सज़ा कम कराने के लिए कुछ प्रेशराइज कर सकता है अपने जो भी उनकी ग्रुपिंग है इंटरनेशनली या जियो पॉलिटिकली हम देख सकते हैं। तो आप समझते हैं आने वाले वक्तों में इस सज़ा को ओवरटर्न होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, सजा के ऊपर अपील का तो हक वो रखती हैं और वो जो भी कानून है उसके मुताबिक चला जाएगा, लेकिन सबूत और शवाहिद जो हैं, जब लोअर कोर्ट्स के अंदर चीज़ें आ जाती हैं और उनके अंदर आप शवाहिद नहीं देते तो फिर अब पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर गुफ्तगू होती है कि कौन सा पॉइंट ऑफ लॉ था जिसको आपने जो है वो इग्नोर कर दिया। दूसरी जानिब जो है वो इंटरनेशनल, जैसे मैंने कहा, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट मौजूद है। अब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो है उसको इग्नोर करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। दूसरी जानिब जो है वहां अवाम के अंदर बिल्कुल एक नफरत पाई जाती है उस तमाम निजाम के लिए जो कि भारत से जुड़ता है या उनकी जो प्रॉक्सी हुकूमत थी पहले शेख मुजीब की शक्ल में और फिर उसकी बेटी जो है शेख हसीना जो कि तकरीबन इस टाइम पर 78 साल की उम्र की हैं, उनके तमाम असासे, उन्होंने जिस तरीके से स्विस बैंकों के अंदर पैसा बनाया, पूरी बांग्लादेश की आवाम को बखूबी इसका इल्म है, लोगों के साथ इस्तेहसाल किया गया। जो उन्होंने कोटा सिस्टम रखा था, जो बांग्लादेश की लड़ाई के अंदर 30% उन्होंने कोटा किया था, जिसको अभी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने उठा के 5% कर दिया, यानी कि मेरिट को जो है वो स्टैब्लिश किया। अब जो भारत है, आप देख लें कि भारत डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का पूरी दुनिया में शिकार हुआ, उसने एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म किया। बताइएगा कि अब ये भारत जो अपना क्लाउड इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, जो ओरिजिनली आमना आपसे पूछ रही थी, अभी जो अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात हैं वो सबको पता है क्या है क्या नहीं, वो किस मुंह से जाएंगे कि जी वो जनाब हसीना वाजिद को वापस लाया जाए या उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, तो बायलैटरल मसला है। तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान जो इस वक्त टोटली आइसोलेट हो चुका है, वो कोई अपना क्लाउड इस्तेमाल करके बांग्लादेश के खिलाफ कुछ इस वक्त कर सकता है, हसीना वाजिद को वापस लाने की बात हो सकती है? देखें एहतिशाम साहब, जो इस टाइम पे भारत अपना पूरे असर और रसूख तो इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर हम ये कहें कि टोटल आइसोलेशन का शिकार हुआ भारत, तो मेरे ख्याल में एक वक्त था जब हो गया था। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका के साथ उनको ने अपनी दिफाई डील को जो है तीसरी दफा जो है 10 साल के लिए बहाल किया है, इससे बहुत सारे इशारे मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत का जो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म था, जिसके लिए अमेरिकन अदालत में भी अमित शाह के हवाले से सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। कनाडा के अंदर उन्होंने जो है वजीर आजम ट्रूडो ने खुद उसके ऊपर बोला, इसी तरीके से जो है कतर के अंदर हुआ, बर्तानिया में हुआ, मालदीव के अंदर हुआ, श्रीलंका के अंदर हुआ, बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर हुआ। ये तमाम सबूत और खुद अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से BLA और मजीद ब्रिगेड के जरिए और TTP के जरिए बाकायदा नाकाबिले तलाफी जो नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, खासतौर पर जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भारत का और अमेरिका का क्लोजनेस जो है वो मेरे ख्याल में बहुत सारे इशारे दे रही है। लेकिन इस सब के बावजूद मेरे ख्याल में बांग्लादेश की कौम जो है वो रिजेक्ट कर गई है और अवामी लीग ने अगर कोई एहतजाज बड़ी सतह के ऊपर करना होता तो फिर आज जो है वो ये सूरत हाल ना होती। आज बांग्लादेश की गलियां और सड़कें जो है वो भर गई होती हैं अवामी एहतजाज के लिए। लेकिन इस टाइम पे उनकी फतह की जो है लोग इसको जश्न के तौर पर मना रहे हैं। उनकी जो इस टाइम पे सजा है उसको जो है वो एक कामयाबी बांग्लादेश के मुस्तकबिल के हवाले से दे रहे हैं। और फिर डॉक्टर यूनुस जो है वो आलमी नोबल इनाम याफ्ता शख्सियत है, वो कोई मामूली शख्सियत के मालिक नहीं है। और 2026 में उन्होंने इलेक्शन का जो है वो बाकायदा ऐलान भी किया हुआ है, जिसके अंदर अवामी लीग को तो पाबंदी होगी, लेकिन उसके बाद जो नेशनलिस्ट पार्टी है और इसी तरीके से जो अभी यूथ की जो पार्टी उन्होंने खड़ी की है वो इस टाइम पे जो है कहा जा रहा है कि उनके चांसेस ज्यादा हैं। और खालदा ज़ियाद जो माजी की वजीर आजम रही और उनके बेटे जो तारिक रहमान हैं, वो लोग जो हैं उनको हवाले से देखा जा रहा है कि वो मुस्तकबिल के वजीर आजम बन सकते हैं। खालदा ज़ियाद जो हैं वो उनके फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल ज़ियाद की जो है पुराने वाले किस्से नहीं रहे, पुराने वाली सिचुएशन नहीं रही कि आप बड़े आसानी से बांग्लादेश के जो अंदरूनी मामलात हैं उस पर असरअंदाज हो। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।